Okay. So good evening, ladies and gentlemen. Today, this evening, break free with social media. Social media marketing fundamentals for home business, small business, and startups. කුඩා ව්‍යාපාර ආරම්භයට සහ ප්‍රවර්ධනයට සමාජ මාධ්‍ය අත්පැලක්. මම ධම්මික ෆර්නෑන්ඩෝ. I'm one of the vice presidents of Marisla College All Boys Association and your moderator tonight. So this is a beginning of a free webinar series organized by the Marisla College All Boys Association, specifically by the Membership Development Committee, headed by Mr. Dilran Fernando, and under his initiative, Strive to Thrive. What we expect by this initiative is to help our members, especially those who are troubled by the pandemic. Some may have lost their employment jobs, and some may have experienced a drastic reduction of their businesses, and as a result, their income. And those young members also who are just into the job market or become employable and finding it hard to get a job or to start something on their own. And we are quite encouraged actually by the enthusiasm shown when we launched this program and which shown by our members in registering for this webinar. Though I can see initially at the moment the people who are joining still, I think, less in numbers, but there were 85 registrants at the end. And I hope that along the way that they will join soon. So before going further, I would like to explain you the format and also I would like to request you all to keep your microphones mute through the webinar until you will get a chance to ask your questions and clarifications. Further, in case if you find difficulties in your bandwidth, probably during, depending on your area, there can be bandwidth issues so that you may not probably hear or see the webinar properly. In that case, you may also try to mute your, rather shut your video also and see so that you can hear and see the webinar properly. And also the format is the presenter or our facilitator this evening will give his presentation for 45 minutes of his knowledge sharing. Then we will have another 15 minutes of Q&A. There are, I think, limited number of questions. Even you can ask questions in Sinhala language also. So I will entertain a limited number of questions, and beforehand you can post your questions also on the chat box there, so that I can pick and choose those questions which are common and important according to the format of the webinar. And thereafter, the chairman of the committee, Mr. Dilran Fernando, do a presentation of token appreciation with his appreciation and thanks to our facilitator this evening. And so I earnestly request all to stay till the end to reap the full benefit of this webinar. If I may explain a little bit in Sinhala, අපේ මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව එහෙම නැත්නම් social media web සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් ආරම්භ කිරීමට මාරිස්ලා විද්‍යාලය අධිශිෂ්‍ය සංගමය free මේක මේ මුදල් අය නොකර ආරම්භ කිරීමට ගත්තු
මේ ප්‍රයත්නය විශේෂයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ සමාජිකත්ව කමිටුවේ සභාපති ඩිල්රන් ප්‍රනාන්දු මහත්මයාට ඔහුගේ මේ ඉනිෂියේටිව් එකක් හැටියට strive to thrive කියන මේ තේමාව යටතේ කරන ලද ප්‍රාරම්භයක් මේක. ඉතින් අපි මුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ සෑමෝටම පොදු සම්මන්ත්‍රණ කීපයක් පවත්වලා එතනින් එහාට මේ සහභාගිකයින්ගේ උනන්දුව සහ උද්‍යෝගය සලකා බලලා ඊගාවට අපි විෂය මූලික සම්මන්ත්‍රණ කීපයකුත් පවත්වන්නට. ඉතින් ඒ ආරම්භය සඳහා අපි තෝරගත්තේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය. අද සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණය කුඩා ව්‍යාපාරිකයන්ටත් ඒ වගේම මේ නිවෙස්වල සිට සේවය කරන නිවෙස්වල සිට වැඩ කරන අයටත් මේක විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේදී ඒ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමටත් මේ සමාජ මාධ්‍ය අද ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මොකද මේකට හේතුව සමාජ මාධ්‍ය ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සඳහා යන ප්‍රාග්ධනය මූලික ප්‍රාග්ධනය වැය කිරීම එහෙම නැත්නම් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කොස්ට් ඒ වගේම මේ අපි කියනවා මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක බොහොම අඩුයි. අඩුයි කියන්නේ ඇත්තටම නැති තරම්. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ ව්‍යසන අවස්ථාව කාල සීමාවකදී ඔබගේ රැකියාවල් නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන් අපේ සමාජිකයින්ගේ විශේෂයෙන් ඒ වගේම ව්‍යාපාර අහිමි වෙලා තියෙන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර කඩා වැටලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ මගින් ආදායම් මාර්ග අඩු වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අපි මේ ආරම්භය පටන් ගත්තේ අපේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමේ සමාජිකයින්ට විශේෂයෙන්ම අත්වැලක් හැටියට. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ඇත්තටම අපි කියනනේ මූලික එහෙම නැත්නම් බේසික් නොලෙජ් එකක් ලබා දෙනවා. එතනින් එහාට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු තියෙනවා නම් අපි ඔයගොල්ලන්ගේ උද්‍යෝගයේ උනන්දුව අනුව විෂය මූලික මේ විෂයෙම හෝ නැත්නම් වෙනත් විෂයවල සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉදිරියේදී මේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ඉස්සරහම මුලින්ම පොදු මාතෘකා යටතේ සම්මන්ත්‍රණ කීපයක් පවත්වලා එහි තියෙන උනන්දු උද්‍යෝගය සලකලා බලලා අපි ඊගාවට විෂය මූලික සම්මන්ත්‍රණ පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ අපි අද සම්පත්දායකත්වයේ සපයන ඒ මහත්මයා මම හිතනවා අපි ඉංග්‍රීසියෙනුත් සිංහලෙනුත් ද්විභාෂා සම්මන්ත්‍රණයක් හැටියට මේක පවත්වන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. Now there is also a small question here that you can respond. I think Dilran will have a question here about finding out what other areas and subjects that are most interested by our participants. So we can prioritize those topics in our upcoming schedule and line up and the lineup of our webinars. මේකේ අපි ප්‍රශ්න කීපයක් අහන ක්වෙස්චන් එකකුත් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ සම්මන්ත්‍රණයට සහභාගී වෙන අතරතුරදී ඒ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දැනගන්නට මේ අපේ සහභාගිකයින්ට අවශ්‍ය කරන ඒගොල්ලෝ ඊටම කැමැත්තෙන් ඉන්න දැනගන්නට අවශ්‍ය කරන කරුණු මොනවද කියලා ඒවයින් බලාපොරොත්තු වෙලා අපි මේ ඒ සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීලා විශේෂයෙන්ම ඩිමාන්ඩ් එකට අනුව කොච්චර මේ ජනප්‍රියත්වයක් තියෙන විෂය වලින්ද අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය කියන සම්බන්ධයෙන් අපි ප්‍රමුඛතාවය දීලා ඉදිරි සම්මන්ත්‍රණ ගොඩනගන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. So now without taking much time, so let me introduce our facilitator tonight. Tharindu Ameresekere is a senior lecturer at the Postgraduate Institute of Management of Sri Jawadanapura University. As you all know, Postgraduate Institute of Management is the premium management, postgraduate management degree awarding organization or the institute and research institute in Sri Lanka at the moment. And he is specialized in finance, marketing, communication skills, and digital disruption.
He's also a founder of award-winning digital agency TAC and a national public speaking champion in Toastmasters movement. He also hosts the weekend business talk show Bisnomics on TV1. He has over 1,000+ hours of experience in conducting virtual digital training programs. He is decorated with a Master's of Business Administration in Marketing from University of Colombo, Master's in Project Management, University of Southern Queensland, Australia. And he's also an NLP certified coach from USA. NLP is a coaching method, but if I may describe the acronym, NLP is Neuro-Linguistic Programming. An award-winning public speaker and coach. He has this professional experiences as a CEO of TAZ Digital Media Agency and a senior lecturer at the Postgraduate Institute of Management. And also he is a member of ABNLP USA and CGMA ACMA UK. So ladies and gentlemen, I'm thankful this evening for Mr. Tharindu Ameresekere, to Mr. Tharindu for accepting our invitation. Actually, he's also a visiting faculty member of the Chartered Institute of Personal Management, Sri Lanka. And as a lecturer there, on my invitation, as I'm the immediate past president of the Chartered Institute of Personal Management, he readily accepted our invitation without any hesitation, and I'm very much thankful and grateful for his acceptance this evening to be here with us and to make a presentation without a fee. And thank you, Mr. Tharindu Ameresekere, for accepting our invitation. Now I hand over the proceedings to Tharindu. Thank you. Yes, thank you very much, Mr. Dhammika, for handing over the forum to me. Really appreciate it, and happy to be here. And indeed, it's a big honor and a pleasure to be addressing which I believe is one of the greatest of schools of this country. I myself, I've been, I think I visited Maricela once or twice for some events, and absolutely pleasure to be speaking to the members of the OBA. I would like to request permission for sharing my screen. If the host of this meeting could grant me that, I think that will be a great help. Yes, I will do that. In the meantime, Tharindu, please give me a moment. I just need to acknowledge the presence of our president of Maricela College, current president of the Maricela College All Boys Association, Mr. Anton Fernando, also is in our midst. So be appreciated, and I'd like to recognize his presence. Thank you. Okay, sure. Once again, thank you for the invitation. So what we are going to do is, we are going to have a very focused, dedicated session. අපි ඊළඟ පැය භාගයේ අපේ අඩහෝරාව ගත්තොත් අපි විශේෂයෙන් බලන්න යන්නේ මේ සමාජ මාධ්‍ය නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා ඒ තාක්ෂණය ඒ නොයෙකුත් භූමිකාවන් අපි ගත්තොත් සෝෂල් මීඩියා ගැන කල්පනා කරාම Facebook කියන්නේ එක platform එකක්, එතකොට තව තියෙනවා Instagram වගේ විවිධ platform විවිධ භූමිකා ඔස්සේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ සමාජ මාධ්‍යකරණය කරගෙන යන්නේ. අද මේ වෙනකොට එච්චර මට මතකයි මම 2008 කාලේ social media account එකක් සමාජ මාධ්‍ය account එකක් හදනකොට තිබුණේ Facebook විතරයි. අද මේ වෙනකොට දැන් මට අපි කම්පැනි එක පටන් ගන්නකොටත් 2012 විතර තිබුණේ එකම එකයි හරියකට කියලා තිබුණේ ඉතින් Facebook තමයි. ඊට පස්සේ ටිකක් කල් ගියාම YouTube ආවා. අද හැබැයි මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ තත්ත්ව ටිකක් ඊට වඩා වෙනස්. ඔයාලට සමහරකට ආරංචිලා ඇති Facebook ගැන, සමහරක් කට්ටිය කියනවා Instagram, තව කට්ටියක් ඇවිල්ලා කියනවා Snapchat කියලා, තව කට්ටියක් කියනවා YouTube කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේ ඔක්කොම මේ අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙන සෝෂල් මීඩියා වලට අලුතෙන් ඇඩ් වෙලා තියෙන දේවල් එක්ක බැලුවහම අද ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට කට්ටියට හිතා ගන්න බෑ අපි මොකද්ද සෝෂල් මීඩියා වල කරන්න ඕන කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. right? කොහොමද අපි
Facebook පාවිච්චි කරලා අපේ කම්පැනි එකේ මාකටිං වැඩ ටික කරන්නේ. කොහොමද අපි Instagram යූස් කරලා හැන්ඩල් කරන්නේ? ඉතින් මම කැමති මම සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ අලෙවිකරණය සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන එක සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට වසර 9ක් තිස්සේ මම නියැලිලා ඉන්නවා. වසර 9ක් තිස්සේ මම නියැලිලා ඉන්නවා. මම මිස් ධම්මිකගේ අවසරය ඇතුව මම කැමති මේ අවස්ථාවේ මමත් පොඩි පිළිගැනීමක් කරන්න. I wish to seek your permission on that. ඉතාමත්ම මගේ ජීවිතේ ඉතාමත්ම සුවිශේෂී පුද්ගලයෙකුත් මාරිස්චලා විද්‍යාලයෙන් තමයි මට මම හිතන්නේ මගේ වෘත්තීමය ගමනේ වගේ මගේ පෞද්ගලික ගමනේ මගේ පියා හා සමාන පුද්ගලයෙක් කියලා කිව්වොත් මම වැරදි නෑ. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි. අපේ මේ අවස්ථාවේ මම හිතන්නේ එංගලන්තයෙන් ඉඳන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන ක්ලැන්සි පීරිස් මහත්මයා. ක්ලැන්සි සර් මට ඉස්සෙල්ලාම සිමෑක කියනවා මම ඉස්සෙල්ලාම කියනවා මම ඔරිජිනලි මම මුලින්ම මම කම්පියුටර් සයන්ස් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක්. හැබැයි මම සිමා ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තාම මුලින්ම මේ ව්‍යාපාර කළමනාකරණය, එතකොට අලෙවිකරණය, මාකටිං, සේල්ස්, බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මම ඉස්සෙල්ලාම ඉගෙන ගත්තේ ක්ලැන්සි සර්ගෙන්. ඉතින් ඇත්තටම අද මම මේ ඉන්න තත්ත්වෙට වෘත්තීමය පැත්තෙන් 90ක් 95ක්ම ඒ මූලාරම්භය ඒ මුල්ගල තැබ්බේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ක්ලැන්සි සර් තමයි. ඉතින් ක්ලැන්සි සර් මේ අවස්ථාවේ මම දැන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. Welcome sir, happy to have you in the forum. Excuse me, Mr. Ruan Piris, can you microphone mute කරගන්න පුළුවන්? Thank you. You understand what to do. All the participants are kindly requested to mute their microphones, please, when this presentation of Mr. Tharindu is going on. So, Clancy sir, happy to have you in the forum. Yes, so මම ඒකත් එක්ක මම කියන්න කැමති දැන් මේ සමාජ මාධ්‍ය කියන එක අපි කරනකොට දැන් කුඩා ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්, මහ පරිමාණ ව්‍යාපාරයක්, මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොන පරිමාණයේ ව්‍යාපාරයක් වුණත් අපි කරන්නේ අපි මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ සෝෂල් මීඩියා වල මේ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කරන කටයුතු වල මූල ධර්මයන් කීපයක් තියෙනවා. ඒ හැම එකටම පොදුයි. ඉතින් අද මම ගොඩක් වෙලාවට අර දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති සුළු ව්‍යාපාර වලට කොහොමද සමාජ මාධ්‍ය ඇත්තටම අදාළ වෙන්නේ කියලා. සුළු ව්‍යාපාර කිව්වහම දැන් මේ වෙනකොට විශේෂයෙන් 2013-12 කාලේ ලොකු පෙරලියක් වුණා Facebook වලට. ඒක තමයි සිංහල සහ දමිළ මාධ්‍යයන් ඔස්සේ Facebook භාවිතා කිරීමට හැකියාව ආවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි දැක්ක ලොකු දෙයක් තමයි බොහෝ ව්‍යාපාර විශේෂයෙන් කුඩා ව්‍යාපාර මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ඒකොල්ලොත් ආව සෝෂල් මීඩියා වලට. එයාලගේ කස්ටමර්ස් දැන් අපි දන්නවා අද ලංකාවේ මේ වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නේ එයාලගේ අර අපි කියන ෆස්ට් ලැන්ග්වේජ් එකේ මව් භාෂාව. එතකොට ඒ කියන්නේ දෙමළ වෙන්න පුළුවන්, සිංහල වෙන්න පුළුවන්. ඔකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඊයේ රෑ. දැන් මම සාමාන්‍යයෙන් ඔය සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ කට්ටියගේ හැසිරීම් ගොඩක් වෙලාවට මම විශ්ලේෂණය කරන හින්දා ඊයේ රෑ මේ දවස්වල හැමදාම රෑට යනවනේ ඉතින් දේශපාලන මේ වැඩසටහන්. ඊයේ රෑ මාධ්‍ය 3ක ගියා මේ දේශපාලන වැඩසටහන්. ඒවා YouTube ඔස්සේ සජීවීව විකාශනය වුණා. දැන් ඒ අවස්ථාවේ මම දැක්ක දෙයක් තමයි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ගිය වැඩසටහනක් ඒ මොහොතේ 16 දෙනයි බල හිටියේ. 16 දෙනයි. සිංහල මාධ්‍යයෙන් ගිය අනිත් දෙකටම එකකට තිබුණා 80000ක් නරඹන්නන්, අනිත් එකට තිබුණා කෙලින්ම ලක්ෂයකට වඩා නරඹන්න සජීවීව. දැන් උතන ගොඩක් වෙලාවට වෙනස වෙන්නේ අර භාෂාව. ඉතින් අපි කියනවා තමන්ගේ ඒ කස්ටමර්ස් පාරිභෝගිකයන් භාවිතා කරන භාෂාවෙන් ඔවුන් එක්ක සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ එකතු වෙනවා. ඔය වගේ තියෙනවා බොහොම සාමාන්‍ය මූලධර්ම කීපයක් තියෙනවා ඕනම වෙලාවක සමාජ මාධ්‍යයක් ඔස්සේ කටයුතු කරනවා. ඉතින් අපි අද සාකච්ඡා කරමු ඕක ගැන. මේක විශාල විෂයපතයක්. මේක ඇත්තටම සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ එක දවසකින්, එක මාසෙකින්, එක අවුරුද්දකින් කතා කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මම උත්සාහයක් දෙනවා ඊළඟ පැය භාගයේ ඊළඟ විනාඩි 25 අරගෙන පුළුවන් තරම් මේක සරලව ඔයාලගේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට අදාළ වෙන විදියට මේක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන මේ යම් කිසි දැනුමක් ලබා දෙන්න මම ධම්මික මහත්මයා ඉතාමත්ම කාරුණික ලෙස හඳුනා දුන්නා වගේ මම මේ
විෂය නිදේශයේ මේ විෂය පතේ මම නියැලී ඉන්නවා දැන් අවුරුදු 9ක් තිස්සේ මම ඒ නොයෙකුත් සේවාවන් මගේ ආයතනයේ විසින් අපි ලබා දීලා තියෙනවා ව්‍යාපාරිකයන්ට අනික අපි ගොඩක්ම සාර්ථකත්වයේ දැකලා තියෙන විශාල පරිමාණයේ ව්‍යාපාර වලට වඩා අපි මේ ගොඩක් සාර්ථකත්වයේ මේක දැකලා තියෙනවා කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර. හැබැයි ඒක හරියට කරනවා. ඊළඟට මම මේ සම්බන්ධයෙන් මේ වෙනකොට 10000කට කිට්ටු වෙන්න විදායක නිලධාරීන් ඒ වගේ ව්‍යාපාර හිමියන් මම පුහුණු කරලා තියෙනවා පහුගිය අවුරුදු 7 ඔස්සේ ලංකාවේ ඉන්දියාවේ වගේ මාළු දිවිනේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොම දැනුමත් එක්කම මම අනිවාර්යෙන් මම උපරිමයෙන්ම මම උත්සාහ කරනවා ඔබට අවශ්‍ය කරන ඒ දැනුම ලබා දෙන්න. හැමෝටම මගේ ස්ලයිඩ් එක පේනවද? පේනවා. ඔව් yes. Okay. Right. So අපි අද මම මේකට දාලා තියෙන්නේ let's do social media right. social media කරන්නම් වාලේ කරන්නේ නැතුව මේක අපි කොහොමද හරියට කරන්නේ? හරියට කරන්නේ කොහොමද? නැත්නම් අපි දැන් අද කාලේ මේ දවස්වල අපි කියනවා වගේ කොහොමද අපි social media හොඳටම කරන්නේ? ආද මේ දවස්වල ඒකනේ වැඩියෙන්ම කතා බහ වෙන්නේ නේද? කොහොමද අපි කොහොමද ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම තමයි social media ව්‍යාපාර වලට හොඳටම කරේ කියලා. අපි බලමු ඒක ගැන. ඕනම වෙලාවක ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමති නම් chat එකේ දාන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මම දැන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා දිල්රාන් මහත්මයා ඉන්නවා නැත්නම් මිස ධම්මික ඉන්නවා. කැමති කෙනෙකුට ඒ ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න යොමු කරන්න ඕන් මට ඒ ප්‍රශ්නේ යොමු කරයි. ප්‍රධානම දේ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම දැනගන්න ඕන ඇයි අපි මේ Facebook page එකක් පටන් ගන්න කියලා. ගොඩක් වෙලාවට කුඩා ව්‍යාපාර වලින් අපි අහුවම why do you have a social media account? They really don't have an answer. They say I know everybody is doing it, no? So we also started one. හැමෝම කරනවානේ. හැමෝම social media account එකක් කරන හින්දා අපි ඒක හින්දා අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිත් පටන් ගත්තා. අපිත් Facebook account එකක් හදලා ඔන්න තියලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් sales එන්නේ. දැන් sales එන්නේ නැත්නම් අන්තිම අප්ඩේට් එක මාස 6කට. ඒ කාලේ අර ඩෙල්ටා වේරියන්ට් එකක් ඇත්තෙත් නෑ. හරි? ඉතින් අර එහෙම වෙන්න බෑ. ඉස්සෙල්ලා අපි තීරණය කරන්න ඇයි අපි මේකට අපිත් සමග සමහරක් විශාල පරිමාණයේ කොළඹ කොටස් වෙනද පොලේ ලයිස්තු ගත වෙච්ච සමාගම් කීපයක් තියෙනවා. එයාලා එන්නේ එයාලා මේකෙන් සේල්ස් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. එයාලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ එයාලා Facebook එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වෙන මොකකටවත් නෙමෙයි. එයාලට අවශ්‍ය කරලා තියෙනවා තමන්ගේ අර කම්පැනි ඉමේජ් එක අපි කියන සන්නාම නාමයේ ප්‍රතිරූපය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා බ්‍රෑන්ඩ් ඉමේජ් එක හොඳට ප්‍රොජෙක්ට් කරන්න නැත්නම් හොඳට දර්ශනය කරන්න ඒ උන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ සමාජයට. ඔවුන් කියන්නේ අපිව Facebook එකේ දැක්ක නැත්නම් මේගොල්ලෝ අපේ ජොබ් වලට ඇප්ලයි කරන්නේ අපිව Facebook එකේ දැක්ක නැත්නම් මෙයාලා අපි ගැන දන්නේවත් නැහැ. එතකොට අපේ කස්ටමර්ස්ත් අපි ගැන එහෙම හොයනවා නම් Facebook එකේ නැත්නම් එයාලා අපිට සම්බන්ධ වෙනවක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ නොයෙකුත් කාරණා කියනවා. ඒ වගේම තමයි සමහරක් සුළු ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඔවුන් ඒ කියන්නේ සමහරකට එක පවුලක් හිටියා ඒගොල්ලෝ ඇඳුම් ඒ දුව ඇඳුම් නිර්මාණය කරනවා. ඒ මෝස්තර නිරූපණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඇය ඒ මෝස්තර ටික හැදුවට පස්සේ ඒ අනුව ඒ උන්ට තිබුණ පොඩි 10 දෙනෙක් විතර ෆැසිලිටි එකක් ඒකේ ඇඳුම් ටික හදලා ඒ ඇඳුම් ටික හදලා ඉවරලා ඊට පස්සේ ඒ ඇඳුම් ටික එතන හදලා ඉවරලා ඊළඟට උනේ එයාලා ෂොප් එකකට දාලා විකුණුවා. ඒ ෂොප් එකේ Facebook page එකක් තිබුණා. එයාලා අපිට පළවෙනි දවසේ ඉඳලා කිව්වේ හරිද අපිට ඕන සේල්ස් ඩිසයින් එක ලස්සන වුණත් නැතත් මොනවා වුණත් අපිට හොඳ සේල්ස් ඕන කියලා. හරි? ඉතින් අර ඒ වගේ අපි තීරණය කරගන්න ඕන ඇයි අපි මේ සෝෂල් මීඩියා එකට එන්නේ? මොකද්ද අපි සෝෂල් මීඩියා එකට එන්න හේතුව? මොකද්ද අපි මේකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? right? අපි යන්න ඒක හොඳින් තීරණය කරගන්න ඕන ඉස්සෙල්ලා. හරි? දැන් අපි ගත්තොත් මෙතන මේ තියෙනවා යම් යම් සෝෂල් මීඩියා account Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest. මම මෙහෙම අහන්නම්. මේ සියලු සෝෂල් මීඩියා පහෙන්ම ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් අඩුවෙන්ම භාවිතා වෙන සෝෂල් මීඩියා එක මොකක්ද? මට නිකන් ඔයාලා දන්න විදිහට ඔයාලට හිතෙන විදිහට මට පොඩ්ඩක් කියන්න. Pinterest. Pinterest. වෙන කවුරු හරි මොන හරි ideas තියනවද? ඔව් අමිල ඔබගේ පිළිතුර නිවැරදි. ඇත්තම කියනවා the answer is Twitter. Right? The answer is
Twitter මොකද Twitter මේ වෙනකොට ඇත්තටම පොලිටිෂන්ස් කීප දෙනෙකුයි එතකොට මේ ජර්නලිස්ට්ලායි අරෙන්න ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එතන ඒක භාවිතා කරන සෙනග බැලුවාම Twitter එකේ ඉන්න crowd එක යම් කිසි අපි ගත්තොත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් crowd එකක් තමයි ඉන්නේ. යම් කිසි කියන්නේ යාළුවට යම් කිසි සම්බන්ධකම් තියෙන යම් කිසි සමාජයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික කටයුතු වලට යම් තාක් බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් කට්ටිය තමයි මේ Twitter එකේ ඉන්නේ. දැන් Pinterest ගත්තොත් Pinterest සමහර කට්ටිය අහලත් නැහැ. හැබැයි Pinterest එකේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට ලක්ෂ ගණනක් කාන්තාවන් ඉතාමත්ම කාර්යබහුලව තමන්ගේ යම් පින්තූර ෂෙයා කර ගැනීම එතකොට වීඩියෝ ෂෙයා කර ගැනීම ඒ වගේ මේක අර ලෝකෙ පුරාම ලෝකෙ ගත්තත් 80%ක් විතර කාන්තාවන් තමයි මේ Pinterest එක වැඩිපුරම භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ හැම සමාජ මාධ්‍යකම යම්කිසි අවස්ථාවක් තියෙනවා. යම්කිසි අපි කියනවා potential. There is potential to grow your business, but you need to first decide why are you coming on to social media, right? අපි කියනවා මම මේ විශේෂයෙන්ම කියන දෙයක් තමයි අපි social media වලට එනකොට අපි හරි attitude එකක් එක්ක ඉන්න ඕන. අපි හරි ආකල්පත් එක්ක ඉන්න ඕන. අපි එන්නේ කොමාරි කළා විකුණමු කියනවා. අපි එන්නේ right. අපි අපේ දැන් කේක් හදන එක්කෙනෙක් කියලා ගමු. කේක් හදන එක්කෙනෙක් හිතනවා නම් right. මං ඔක්කොම කේක් වල පින්තූර දානවා. එතකොට එයාලා මේක දැකලා ගනි. නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. කාර් හිතන්න අපි ගත්තොත් කාස් ස්පෙයා පාර්ට්ස් විකුණන එක්කෙනෙක් කියලා ගමුකෝ. ඔයා හිතනවා නම් මම Facebook page එකක් හදලා මේකට කාස් ස්පෙයා පාර්ට්ස් වල පින්තූර දාලා හිටියොත් කට්ටිය ඇවිල්ලා ගනි කියලා නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. ඇත්තම කතාව තමයි social media වල අපි ගොඩක් වෙලාවට social media එන්නේ යාළුවෝ වෙන්නේ. යාළුවොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. right? යාළුවොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් social media වලට එන්නේ. හරි? වෙන මොකකටවත් නෙවෙයි. අපේ ව්‍යාපාරත් ඒ එක්කම social media වල ඉන්නවනම් එතකොට එතෙන්දී ඒ ව්‍යාපාරත් පුළුවන් තරම් දුරට යාළුවෙක් වගේ වෙන්න ඕන. පුළුවන් ඒක තමයි අපිට පේන්නේ දැන් ඔය ගොඩක් වෙලාවට ඔය බ්ලොක් ඇන්ඩ් ඩීනෝ රැට්ටා ඇයි ඒගොල්ලෝ හරහා ඔය එක බිස්නස් එයාලගේ බිස්නස් එක ප්‍රමෝට් කරගන්නේ. එයාලට පුළුවන් මේ පොඩි ඇඩ් එකක් දාලා එයාලගේ Facebook page එකේ තියලා ඒක හැමෝටම පෙන්නන්න. ඇයි එහෙනම් එයාලා මේ එහෙම කරන්නේ නැතුව ඔය රැට්ටා වගේ කට්ටියට මිලියන ගණන් ගෙවලා බ්ලොක් ඇන්ඩ් ඩීනෝ වලට මිලියන ගණන් ගෙවලා ඇයි එයාලා සෝෂල් මීඩියා එන්නේ? ඒ වෙන මොකක්වත් නෙමේ එයාලා දන්නවා මිනිස්සු බලන්නේ ඒවා. ඒකට එන මිනිස්සුන්ගේ යාළුවෝ ඒවා ෂෙයා කරලා එයාලා ඇවිල්ලා ඒක දකින්න. Right? Basically what we say is that obviously somebody's friend would have told, look, go and watch Ratta's videos, they are funny. Go and watch Block and Dino videos, they are funny. Right? So ඒක හින්දා පුළුවන් තරම් අර අපි කියන අපේ business page එකත් අපේ බිස්නස් එකේ account නිකන් හැම වෙලේම දේවල් විකුණන්න නැතුව බලන්න ඒක හරහා කස්ටමර් එක්ක රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගන්න. ඔයා දන්නවා නම් කස්ටමර්ස් මේ ගැන මේ දවස්වල ක්‍රිකට් ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් කියලා. right? ඔයා දන්නවා නම් මේ දවස්වල කස්ටමර්ස්ලා ක්‍රිකට් ගැන ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් කියලා එහෙනම් ක්‍රිකට් ටීම් එකට විශ් කරලා පෝස්ට් එකක් දානවා. right? ඔයාලා දැකලා තියෙන්නේ ගොඩක් brands එහෙම කරනවා. lot of brands you see actually putting a social media post wishing the cricket team, wishing the Olympics team. Why? They stay connected with the pulse of the people. They stay connected with the heartbeat of the people. අපේ business එකේ හෘද ස්පන්දනයත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ පාරිභෝගිකයන්ගේ හෘද ස්පන්දනයත් එක්ක එකට ගැහෙන්න ඕන. right? අපේ business එකේ නාඩිත් අපේ පාරිභෝගිකයන්ගේ නාඩිත් එක්ක එකට වැටෙන්න ඕන. ඒ සම්බන්ධ තියෙනවා කියලා කස්ටමර්ස්ට තේරුණාම පාරිභෝගිකයන්ට තේරුණාම අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවා ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. They will get connected with us. They will like to buy from us. ඕක මම මෙහෙම කියන්නම්. දැන් කොළඹ තියෙනවා සමහරක් සැලොන්ස් එයාලා කරන්නේ ලොකු වියදම් දරලා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ලොකු සැලොන්ස් වල පින්තූර අරගෙන දාලා ඒ වගේ. තව ඉන්න පුළුවන් කොහේ හරි පොඩියට සැලොන් එකක් කරන කෙනෙක් එයා කරන්නේ සැලොන් එකේ වැඩ කරන ගමන් අන්න පින්තූර ටිකක් අරගෙන දානවා. කස්ටමර් කෙනෙක් වුණාට පස්සේ ඒත් එක්ක සෙල්ෆි එකක් අරගෙන දානවා. ඒ පාර ඒ කස්ටමර් ඇවිල්ලා ඒක කමෙන්ට් කරනවා. එයාගේ යාළුවෝ දකිනවා.
කවුරු ළඟටද වැඩිපුර සේල්ස් යන්නේ? කොළඹ තියෙන එකටද නැත්නම් අර කොළඹ ලොකු සලෝන් එකටද නැත්නම් අර කොහේ හරි පොඩි තැනක තියෙන පොඩි සලෝන් එකටද? කොහෙටද ඔයාලා හිතන විදිහට වැඩිපුර සේල්ස් යන්නේ කොහෙටද? ඔයාලා හිතන විදිහට වැඩිපුර සේල්ස් යන්නේ කොහෙටද? Maybe they all are mute, so Yes. yeah, if I can answer, maybe the small Yes, salon. please. Exactly. Why? Because the small salon maintained its brand position. The small salon maintained its brand basically more like a friend on social media. Relationship marketing, yeah. Exactly. Relationship marketing ඒ වගේම ඒ කියන්නේ අපි කියන ඔය පාරිභෝගිකයන් සමග සම්බන්ධයක් ඇති කරගෙන ව්‍යාපාර කටයුතු කරන එක social media කටයුතු කරන එක. එතන relationship එක වගේම මේ කස්ටමර්ත් එක්ක තියෙන මේ relationship එක එයාලා ඒක ගෙනාවා ඒ කියන්නේ ඒ කස්ටමර්ස්ත් එක්ක තියෙන relationship එක එයාලා ගේනවා social media presence එකට. ඒක තමයි එතන වැදගත්කම වෙන්නේ. right? එතන වැදගත්කම වෙන්නේ ඒක. ඉතින් අපි බලන්න ඕන අර පුළුවන් තරම් මම මේ කියන්න හදන්නේ ඒක අර හැම වෙලේම හොඳම graphics තියෙන එක අනුව එහෙම මුකුත් නෙමෙයි. right? එතන අර හොඳම graphics තියෙන එක graphics අවශ්‍යයි. හැබැයි ඒ වගේම සමහරකට දැන් අපිට පේනවා සමහරක් ඔය සුළු ව්‍යාපාරිකයෝ එයාලට ඇත්තටම graphic designer කෙනෙක් නැහැ. එයාලට social media agency එකක් hire කරන්න සල්ලිත් නැහැ. එයාලා කරන්නේ එදිනෙදා වෙන කටයුතු ටික එදිනෙදා කරගෙන යන වැඩ ටික ඒ එදිනෙදා සිදුවෙන ඒ දේවල් ඒ මොහොතේ සිදුවෙන දේවල් ටික එයාලා පින්තූර අරගෙන පොඩි වීඩියෝ එකක් අරගෙන social media එකේ දාලා ඒ හරහා එයාලා ගොඩක් හොඳට සම්බන්ධ වෙනවා ඒ කස්ටමර්ස්ත් එක්ක. ඒක දැක්කම අර අපි කියනවා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ බිස්නස් එකේ ලයිෆ් එක ගේන්න මේ social media වලට. දැන් ගොඩක් වෙලාවට දෙන දේ තමයි මේ 100 ගණන් කස්ටමර්ස් ලැබිලා දේවල් අරගෙන යනවා. 100 ගණන් කස්ටමර්ස් ලැබිලා හිතන්න කේක් අරගෙන යනවා කඩේකින්. හැබැයි ඒ කඩේ තියෙන Facebook page එකේ තියෙන්නේ නිකන් අර ඊයේ පෙරේද දාපු කේක් ගෙඩියක පින්තූරේ තියෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි අර කස්ටමර්ස් ලැබිලා දේවල් අරගෙන යනකොට අපිට පුළුවන් නම් ඒකේ මේ පින්තූර ටිකක් ගන්න. right? අපිට පුළුවන් නම් ඒන කස්ටමර්ස්ත් එක්ක එකට හිටගෙන පින්තූරයක් ගන්න. අන්න එතෙන්දී අනිවාර්යයෙන්ම අර මිනිසුන්ට තේරෙනවා මේක බිස්නස් එකක් කරත් වඩා මේක නිකන් මිනිස්සෙක්ගේ social media එකක් වගේ කියලා ඒක එයාලට හොඳට ඒ වෙලාවේ තේරෙනවා. Is everybody clear on what I said? So that's why we say the main mantra on social media is don't sell but be a friend. Rather than trying to always sell, if you can try and be a friend, the impact will be much more stronger. Right? Is everybody clear on that? Yeah, I think it's clear, yeah. It's clear. Right. So අපි කියන අපි හැම වෙලේම අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද අපි අපේ මේ බිස්නස් එකෙන් අපි අපේ Facebook page එකේ දාන අපේ content කොහොමද interesting වෙන්නේ? කොහොමද අපිට පුළුවන් මම මේකට හොඳ example එකක් ගන්නම්. දැන් signal කියන්නේ මොකද්ද? හැමෝම දන්නවා toothpaste brand එකක් නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් toothpaste කිව්වහම ඔය ගොඩක් toothpaste ad වල කියන දෙයක් තමයි මෙන්න මේකේ ෆ්ලෝරයිඩ් තියෙනවා අරකේ ක්ලෝරයිඩ් තියෙනවා මේකේ මොනවද මේ සාදික්කා තියෙනවා සාදික්කා ක්ලෝරයිඩ් ෆ්ලෝරයිඩ් එහෙම මට ඇහිලා තියෙනවා සයනයිඩ් කියලා මන් දන්නේ නැහැ ඒ වුණාට ඉතින් ඔය එක පතර දැන් කවුද කැමති ඕවා ගැනම දැනගෙන කිසිම ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැනේ අපි ටූත්පේස්ට් එකකින් උදේට දත් මදිනකොට හරි අපි හිතන්නේ නැහැ අන්න සාදික්කා වුණා අන්න ෆ්ලෝරයිඩ් අන්න ක්ලෝරයිඩ් අපි එහෙම හිතන්නේ නැහැනේ හරි අද මේ වෙනකොට අපි ගත්තොත් මම දැන් ලංකාවේ ගොඩක් ටූත්පේස්ට් බ්‍රෑන්ඩ් වලින් ඉදිරියෙන්ම ඇවිල්ලා තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි සිග්නල්. මොකද ඕක අපි මාකටිං පැත්තෙන් බැලුවොත් ඔය ඕකේ ටූත්පේස්ට් එකේ අන්තර්ගත අමුද්‍රව්‍ය ගැන කතා කරන එකෙන් බැහැර වෙලා එළියට ඇවිල්ලා ටූත්පේස්ට් එක තියෙන සමාජීය පැත්ත ගැන කතා කරේ. ඒ කියන්නේ සිනහවක වටිනාකම. ලංකාවේ සිනහව ඇත්තටම බ්‍රෑන්ඩ් කරලා ඉස්සරහට දැම්මේ. අපි කියන මේ සිනාබෝ වේවා කියන කැම්පේන් එකත් එක්ක සිග්නල්. හැබැයි ඒක තමයි සිග්නල් එක ගොඩක් ඉස්සරහට ආවේ. හැබැයි මොකද අතන මෙතන අපි සෝෂල් මීඩියා ගැන කතා කරනකොට මිත්‍රවරුනි මතක තියාගන්න අපි කතා කරන්න ඕන යම් තාක් දුරකට මාකටිං බ්‍රෑන්ඩින් ගැන. මොකද because
to be honest, marketing and branding and social media marketing is still marketing. So the fundamentals, the essentials of marketing and branding will still be relevant and valid with regard to our discussions on social media marketing as well. 99% of the time, why I see social media marketing failing for brands is because that, not that their social media is wrong, it's just that what? Their marketing and branding fundamentals are lacking or lagging. That's the main issue and problem that I see. So I want to share this with you, right? Let me just share this. Now, Sinabo Weva first campaign එක මතකයිනේ අර සනත් ජයසූරිය එහෙම දාලානේ ඒ කාලේ ඉතින් ක්‍රිකට් කියන්නේ අපි දැක්කම hinaවගෙන එකක්. දැන් ඉතින් කාලය තිබුණා ක්‍රිකට් දැක්කම අපිට ඇඬෙන, දැන් නම් ක්‍රිකට් දැක්කම ටිකක් hina යනවා. පහුගිය කාලේ අර අන්තිම T20 සීරීස් එකේ විතරක් නේ අපේ බානුගරාජ වර්සස් සාමික කරුණාරත්න වගේ කට්ටිය එනවත් එක්ක මම හිතන්නේ අපි දැක්ක ගොඩක් වෙලාවට ආයි hina වෙන්න පටන් ගත්තා අපි ක්‍රිකට් බලලා. පොඩ්ඩක් බලන්න මේ සෝෂල් මීඩියා වල කැම්පේන් එකක් කරා සිග්නල් එකකින් ඒ සිනාබෝ වේවා කියන කැම්පේන් එකම එයාලා ටිකක් වෙනස් විදියකට කරා. right? සිනාබෝ වේවා කැම්පේන් එක එයාලා වෙනස් විදියකට කරා. අර ඔරිජිනල් කැම්පේන් එක ආවේ 2004-5 කාලේනේ. මේක ඇවිල්ලා මේ අවුරුදු 2කට විතර කලින් කරපුවා. පොඩ්ඩක් බලන්න මෙන්න මේක. Mr. Tharindu, excuse. Yeah. Yeah, no. Now we weren't able to see the screen. Now we can see. All right. No, I just shared it. No worries. See you. Super petum genda sinabo veva sundarupiya sata nasiyan sinabo veva hadin hadakata minis kamagena sinabo veva siyalu latevul nivasan hana sinabo Saki signal moving away signal vanshalai sinamo pinijaliyai raunagenne apage sunnase geetayai prahena me ape jeevayai sinahave පිළිගත් අපේ සිනහව දිගු කල් රැකගන්න පොරොන්දුවට ඔබත් සිනහවකින් අත්සන් තබන්න. සෑම සිනහවකටම රුපියලක් දත් කුහරවලින් තොර ශ්‍රී ලංකාවක් උදෙසා බැරවේ. සිග්නල් සිනාබෝ වේවා. සිනාබෝ වේවා. ඔව් දැන් අපි දැක්කොත් ඇත්තටම මේ කැම්පේන් එකේ අන්තිමටම යාලා මොකද්ද කස්ටමර්ස්ට කිව්වේ කියලා මට කියන්න. ඒ ඇඩ් එකේ යාලා කස්ටමර්ස්ට අන්තිමටම මොකද්ද කිව්වේ? මට අන්න ඒකයි වැදගත් මෙතන. යාලා මොකද්ද කස්ටමර්ස්ට අන්තිමටම කිව්වේ? දත් කුහර වලින් තොර සිනාව. ඔව් ඒක හරිනේ. කස්ටමර්ස්ට මොකද්ද කරන්න කිව්වේ යාලා? යාලා එක මෙසේජ් එකක් කිව්වා. මොකක් හරි කස්ටමර්ස්ට කිව්වා ඔයාලා මේ දේ කරන්න කියලා. මොකද්ද කරන්න කිව්වේ? ආයි පොඩ්ඩක් බලන්න. පින්තූර එවන්න කියලා නේද? එයාලට පෝස්ට් කරන්න කිව්වා ස්මයිල් එකක් ෆොටෝ එකක් and 1 rupee මේ ෂෙයා වෙනවා කියලා. ඔව්. ක්‍රෙඩිට් එකක්. එවන හැම ෆෝටෝග්‍රාෆ් එකකටම 1 rupee ඩොනේට් කරනවා. දැන් බලන්න
එහෙම කරාම මොකද වෙන්නේ? කස්ටමර්ස්ලා කියන්නේ දැන් මගේ පින්තූරයක් තිබ්බොත් සිග්නල් පේජ් එකේ මම ගිහිල්ලා ඒක ෂෙයා කරනවා නේ. මම ගිහිල්ලා ඒක ලයික් කරනවා. මගේ යාළුවෝ ගිහිල්ලා ෂෙයා කරනවා. බලන්න කොච්චර පවර්ෆුල්ද. එහෙම නැත්නම් ඔය මේ සල්ලි ටික දෙන්න දත් කුහර ලින්තර ලංකාවක් නැති කරන්න දන්ත වෛද්‍ය සායනය කටයුතු කරන්න මේ ගමවල් වල ඔය පින්තූර ඕනේ නැහැනේ සිග්නල් එකට සල්ලි තියෙනවා. හැබැයි එයාලා මෙතෙන්දි කරේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඉන්න කස්ටමර්ස්ත් එක්ක ලංකාවේ කට්ටියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් මට කියන්න මෙතන ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙකුට තමන්ගේ කුඩා ව්‍යාපාරයක් තමන්ට හිමි නම් ඇයි ඔයාලට බැරි මෙහෙම කැම්පේන් එකක් කරන්න? දැන් හිතන්න ඔයාලා යම්කිසි ගෙදරක් ගෙවල් හදන බිස්නස් එක නම් කරන්නේ. කලින් තමන් ගෙවල් හදපු කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඕන තරම්. එයාලට කතා කරලා මගේ Facebook page එකේ දාන්න මට පොඩි වීඩියෝ එකක් කරලා දෙන්න. අන්න එහෙම එකක් කරලා ඒතකොට තමන්ගේ Facebook page එක දැම්මොත් ඔය මොන post හදුවලා දැම්මත් මේ හැම දෙයකම වඩා මේවා ඒ වගේ පොඩි වීඩියෝ එකක්. මොකද ඒක අර එක මිනිහෙක්ගෙන් තව මිනිහෙකුට ලැබෙන මේ සහතිකයක් නේ. ඒක ඊ타ත්ම බලගත්තු. ඒක ඊ타ත්ම බලගත්තු. මේ අර මං කිව්වත් වගේ දැන් මම ඕකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි දැන් ලංකාවේ අපි හැමෝම දන්නා මෙන්න මේක මේ ප්‍රශ්නේ වුණා. තාමත් මේකෙන් වෙච්ච පරිසර හානිය ගැන අපිට හරිය නිශ්චිත අදහසක් නැහැ. මේක ගැන මිනිස්සු උනන්දු වෙන එක නතර වුණේ කොයි කාලෙද? මොකක් වුණාට පස්සේද? හැමෝටම මතකයිනේ මේ දේ බස් එකේ ඇවිල්ලා පළු යන්න බැනලා අන්තිමේදී උනේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි ලෝකේ හොඳටම තියෙන මේ ආර්ථිකමය සංග්‍රාම අපි කියනවා ඉකොනොමික් සංග්‍රාම කියලා ඒකෙත් මේ කතාව ගියා. දැන් අපිට මොකද්ද ගන්න පුළුවන් පණිවිඩය මේ? සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ හැම වෙලෙම අලුත් දේවල් හොයන තැන. අද ඔයාලා දාපු පෝස්ට් එක ඩිසයින් එක කොච්චර හොඳ වුණත් හෙට වෙනකොට වෙනස් දෙයක් ඇවිල්ලා ඒ හැම දෙයක්ම අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හෙට වෙනස් දෙයක් වෙලා අලුත් දෙයක් ඇවිල්ලා ඒ දේ වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපිත් පුළුවන් තරම් අර අපි දැන් ඉස්සර කාලේ සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් රන් කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මාස 3කට සැරයක් එක ඇඩ් එකක් හදලා ඒකම දුවනවනේ මාස 3ක් පුරා නේ we normally come up with a ad campaign and ad strategy for 3 months and we run that strategy for 3 months. Social media can't operate like that. Social media basically needs something new every day. The power of the new. සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ හැම වෙලේම කට්ටිය අලුත් දේවල් හොයන මම උදාහරණයකට මම කියනවා social media යනකොට අනිත් එක තමයි දැන් හිතන්න ඔයාලට තියෙනවා කියලා Facebook page එකක් business එකට හරි කළා කවුරු හරි customer කෙනෙකුට ඔයාගේ අතින් වැරද්දක් වෙනවා. customer මොකද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම ඇවිල්ලා ගහන්නේ කොහෙද? social media එකේදී මම කියනවා පුළුවන් තරම් දැනගෙන යන්න. මොකද නැත්තම් social media කියලා අපි දාපු වෙලාවෙ ඉඳලා අපිට sales කියයි we will have sales from the time we put post කියලා හිතාගෙන if you operate you think you are going to Yala but you are actually going to Jurassic Park and social media is a Jurassic Park in marketing today. Keep that in mind. Right? So like I said, we have to decide why is your brand on social media. අපි brand එකක් විදියට business එකක් විදියට ඇයි social media වලට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක අපි ඉතාමත්ම හොඳින් අපි තීරණය කරගන්න ඕන. Right? අපි තීරණය කරගන්න ඕන. It can be to increase the brand awareness so more people know about us.
to show the world you're also there, අපි කියනවා me too, right? You want to tell the world, look, we are also there in business. අපෙන්කුත් ඇවිල්ලා ගන්න. Generate sales and inquiries, and also connect and build a relationship. වැදගත්ම දේ තමයි දැන් customer කෙනෙකුට වාට රෑ 10 12ට කෝල් කරලා ප්‍රොබ්ලම් එකක් කියන්න ඕන නම් දැන් ඉස්සර මම කියනවා අපි අර ෆැබ් එකේ අපි කරා 2 year project එකක් සමහරවිට කස්ටමර්ට අද රෑ 11ට මතක් වෙන්නේ හෙට වයිෆ් ගේ බර්ත්ඩේ එක. right? ඒ ආදරේ වැඩි කමට. එතකොට what happens is now these people can't call fab at 11 o'clock in the night, no? So these people, they send a frantic message to the Facebook page. හොඳටම බය වෙලා කතා කරනවා Facebook page එකට message එකක් කරනවා, look, tomorrow is my wife's birthday, I forgot, can I have a design like this? Money is not a problem, but I need a cake, right? So at that time we have set up the reply manner in automatic reply, so it quickly replies back and say, yes, we have received your order, this is your number, call tomorrow and we will sort it for you කියලා. So එතනින් මට කියන්න මේ customer එදා රාටේ නිදා ගන්න යන්නේ බයෙන්ද නැත්නම් යම්කිසි අස්වැසිල්ලක් එක්කද? අස්වැසිල්ලක් එක්කනේ. අනිවාර්යයෙන්ම අස්වැසිල්ලක් එක්ක තමයි යන්නේ. මොකද එයාට බයක් නැහැ. එයා දන්නවා දැන් එතනින් වෙන්නේ මොකද වෙන්නේ කේක් එකක් ඕඩර් වුණ එක විතරක් නෙමෙයි. කස්ටමර් එක්ක ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධකුත් අනිවාර්යයෙන්ම බිහි වෙනවා ඒවල. හරි? මට කියන්න අපි කොහොමද මේ Facebook වගේ ඒවා හරහා අපි කොහොමද මේ Facebook වගේ මාධ්‍ය හරහා කොහොමද අපි sales මේ inquiries generate කරන්නේ? එකක් තමයි අපි දන්නවා inbox. තව කොහොමද හිතන්න ඔයාලට IT ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. අපි මෙතන එක උදාහරණයක් ගමුකෝ. අපි කවුරු හරි මෙතන අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ගේ උදාහරණයක් ගමුකෝ. කවුද කැමති තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ විස්තර අපිත් එක්ක share කරන්න? කවුරු හරි තමන්ටම කියලා IT ව්‍යාපාරයක් තියෙන තමන්ගේම ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන කෙනෙක් අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න විස්තරේ. එතකොට මට කියන්න පුළුවන් එයාගේ බිස්නස් එකට කොහොමද හරියටම මේක අදාළ වෙන්නේ. ඒක ඔයාලා හිතන්න එපා අපේ බිස්නස් එක මේ ලොකු පොෂ් බිස්නස් එකක් නෙමෙයි, පොඩි ගමේ බිස්නස්. ඒවා අපිට අදාළ නැහැ. බිස්නස් කියන්නේ බිස්නස්. අපේ රටේ ආර්ථිකයෙන් 150කට වඩා දායක වෙන්නේ කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර. අනිවාර්යයෙන්ම අපි එයාලට අත්වලක් වෙන්න ඕනේ. මට මිස් ධම්මික කතා කරලා කිව්වම අපේ ගොඩක් ව්‍යාපාරයි ඕල් බොයිස්ලා ඉන්නවා මිස්තන් එහෙම උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම මම අහනවා. මොකද ඒක තමයි ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ලෝකේ දියුණුම රටවල් ජර්මනිය වගේ රටවල් ගත්තත් ඒවා දියුණුනේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරවල සාර්ථකත්වය උඩ තමයි මේ මුළු ආර්ථිකෙම දියුණුනේ. කවුද කැමති තමන්ගේ ව්‍යාපාරයේ විස්තර මාත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න? ඒක දැනට සෝෂල් මීඩියා කරනවද නැද්ද? ඒක කමක් නැහැ. කවුරු හරි එක්කෙනෙක් excuse me ඔව් I've been running a jeans business. It's mainly through social media. That the main thing is that we sell only jeans and it's mainly run online on Facebook and Instagram. Tharindu, that's Azim. Okay, Asim. So you are running a jeans business, am I right? Yeah, jeans. Okay. So how are you using social media right now? Yes, I've been using Instagram and Facebook. How do you use it for sales? Normally, I used to for like 3 months. I would drop a ad through Facebook ad and also parallelly on Instagram. So that's how I generate the income and sales. And also time to time I'll be posting for wishing posts. That's all what I do through the social media pages. Now, have you recognized who are your biggest customers on social media? Have you portrayed who your biggest customers are? No, that's the main
problem that I have to solve from this one. Well, you sell B2C, right? Asim, you sell B2C, you directly sell to an end consumer. Yeah. Okay. So what you need to do is, man, you need to look at building that relationship. When those some of your customers might be having a very active social media presence, right? Might be having a very active social media presence. Yeah. Right. So you just a matter of you connecting with them, you talking to them, and then saying, look, you know what, tell me about you, and maybe you get a little statement from them as to why they like your denims. Even done. That will build a huge impact. And also sales වැඩි කරගන්න තව විදියක් තමයි අපි කියනවා lead formats කියලා. Right? Lead formats කියලා කියන ඔයාලා දැකලා සමහරකට Facebook එකේ scroll down කරනකොට සමහරකට එනවා sign up for more. Learn more. ඒක click කරාම පොඩි box එකක් open වෙනවා ඔයාලගේ විස්තරත් එක්ක දාන්න. Right? ඒකෙන් ඔන්න ඕන කරන ඔක්කොම ඒක fill කරලා ඒ වගේ විස්තර ලබා දුන්නාට පස්සේ එයාලා ඊට පස්සේ ඔයාට එවනවා මේ ඒකේ මේ හිතන්න මොකක් හරි ඒ කම්පැනි එක ගැන විස්තර වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එයාලට ඔයාගේ මොබයිල් නම්බර්ස් එහෙම ලැබිලා එයාලත් කෝල් කරනවා SMS එවනවා. අන්න sales method. මොකද එදා එවලේ sale එකක් උනේ නැති වුණත් ඔයාලට පුළුවන් ඒ යම් කිසි දවසක කස්ටමර් කෙනෙක් වීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙන ඒ Facebook එකේ ඉන්න පුද්ගලයන්ගෙන් එයාලගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස්, ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් වගේ විස්තර ලබාගෙන තියාගන්න හැකියාවක් එනවා. හරි? ඉතින් පොඩ්ඩක් බලන්න ඔය වගේ tools use කරලා බලන්න. අපි ඕකට කියනවා මේ lead form ads කියලා. lead form ads බොහොම සරලයි. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. ඉතින් අන්න ඒ වගේව ටාගට් කරලා බලන්න. ඒ වගේ අනිත් ප්‍රධානම දේ තමයි ටාගටිං එක. අපි social media කරනකොට පුළුවන් තරම් දැන් හිතන්න දැන් ආසිම්ගේ business එක තියෙන නිගම්බු පැත්ත නම් ඒක මුළු ලංකාවටම හරියන්න ads දාලා වැඩක් නැහැ. එතකොට වෙන්නේ නිකන් අර ad budget එක පිච්චෙන එක විතරයි. පුළුවන් තරම් ටාගට් කරන්න. හරි කට්ටියව ටාගට් කරන්න. right? අපි කියනවා social media වල marketing කරනවා කියන්නේ ස්නයිපර් කෙනෙක් ඉලක්ක ගන්නවා වගේ වැඩක්. මොකද ස්නයිපර් ඇවිල්ලා පුවක්කුවෙන් හැමෝටම කියාගෙන යන්නේ නැහැ නේ. බුලට්ස් දෙන්නේ 3-4යි. එයා ඉලක්කය අරගෙන හරි තැනට වෙඩි තියෙනවා. right? ඇඩ්වර්ටයිසින් කියන්නේ මැෂින් ගන්න එක වගේ තමයි. 4 වටේටම තියාගෙන යනවා වෙලාවකට අපිට වදිනවා. right? ඉතින් අර මම කලින් කිව්වත් වගේ අපි බලන්න ඕන පුළුවන් තරම් ඒ කස්ටමර්ස් එක්ක පුළුවන් තරම් සම්බන්ධ වෙන්න to engage with customers. So this can be your asking them questions. This can be where you are having competitions. ඔයාලා දැකලා තිය අර කියනවා මේක like කරලා දිනන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට කියනවා Asim, especially for a denim business, you could do something like that where you have a giveaway. But without just doing a giveaway, maybe you can connect the influencer. අපි දන්නවා Instagram, TikTok වල එහෙම influencers like that. එයාලත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාම එයාලා හරහා මිලියන ගාණක් දෙනෙක් ඔයාලගේ social media promotion වල කටයුතු බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අර තමන් build up කර ඉන්න ඕනේ නැහැ මිලියන ගාණක්. මොකද දැන් අපි ගත්තොත් කවුරු හරි දැන් denim brand එකක Facebook page එක Instagram page එකට වඩා කවුරු හරි model කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් influencer කෙනෙක්ගේ page එකේ ඉන්න පුළුවන් ලේසියෙම 20000ක් 30000ක් fans. එයාලට යම් කිසි ගාණක් දීලා එයාලා හර ප්‍රොමෝෂන් එක කරගන්න එකෙන් ගොඩක් දෙනකොට ටග් ගාලා බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් කුඩා ව්‍යාපාරවලට ඒක ලොකු අත්කලක් වෙනවා. හරි? සමහරක් ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස් අය ගාන ගිනි ගණන් ඒ ගණන් වලින් බිල්ඩිමක් ගහන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා පොඩ්ඩක් මේ එයාලට කතා කරලා අර කෙරෙන ගානක් කරමු කියලා මේ කතා කරගන්න ඕන. මේන්ම දේ තමයි සෝෂල් මීඩියා වල දෙයක් පෝස්ට් කරනකොට අපි කියනවා මේ හැෂ්ටැග් දාන්න කියලා. දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති අර පහුගිය කාලේ ඔය ක්‍රිකට් වල මම දන්නේ ඔයාලට මතක ඇති අර යම් කිසි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් කුසල් මෙන්ඩිස්ලා වගේ කට්ටියට ගොඩාක් අවස්ථාවල් ලැබිලා තියෙන කාලේ අර ඇත්තම ටැලන්ට් එක තියෙන අපි දැක්ක ඔය බානුක රාජපක්ෂලා වගේ කට්ටියට කැපිලා තියෙනකොට ගොඩක් කට්ටිය සෝෂල් මීඩියා වල ඔයාලා දැකලා ඇති මේ අර හැෂ්ටැග් bring back බානුක කියලා ගියා කමෙන්ට් එකක් දැක්කද? ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය දැකලා ඇති ඒක මේ හරියට ඒ කමෙන්ට් එක ගියා විශේෂයෙන් ඔය ක්‍රිකට් ෆලෝ කරන කමියුනිටි එකේ. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ කවුරු හරි මේ අර ඔයාලට මතක ඇති අර මිකියාත මොකද්ද කියලා එයාට දුවා ගන්න බෑ මේව කියලා එතන ඒ වෙලාවේ ගොඩක් එයාට සපෝට් එකට පෝස්ට් දාපු කට්ටිය මේ හැෂ්ටැග් එක පාවිච්චි කරා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? මේ හැෂ්ටැග් එක එබුවහම ක්ලික් කරාම මේ හැෂ්ටැග් එක යටතේ දාපු
ලංකාවේ හැමෝම දාපු පෝස්ට් ටික එකේ අපිය වෙන්න පටන් ගන්නවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයාගේ හිතන්න දැන් ladies denims තියෙනවා නම් right Mazim, if you have ladies denims, if whenever you put a ladies denim related post, if you can put the hashtag denims for ladies or Azim, tell me your business name. What's the name of your business? The social media name is Jeans by Imak. Sorry? Jeans by Imak. Imak is the company name and Jeans, Right, so Jeans by Imak. jeans by Imak. So එතකොට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් නම් නිකන් මොකක් හරි දාන්න hashtag jeans for her by Imak ඒ වගේ, right? So every time you put a post, you use that hashtag, right? If you every time you put a ladies denim post, you put that hashtag. So when a lady, let's say some girl sees the 10th post like that, she can click on that hashtag. She can see all the other previous posts you have put under that, right? But like I told you, you should try to get pictures of your customers wearing those products in their normal day-to-day life, and you can even give a special offer where you say me denim එක අරගෙන ගිහිල්ලා පින්තූරයක් අරගෙන එවුවොතින් ඊළඟ purchase එකෙන් 10% off නැත්නම් 5% off. Can you see that? අපි ඕකට කියනවා අද කාලේ මේ අපේ මේ social media හරහා අපි ඉස්සර business එකක් කරනකොට මතක ඇති commerce වල නේ අපි කියනවා අර මුලින්ම business එක පටන් ගන්නකොට දාන එකට මොකද්ද අපි කියන්නේ? ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්නකොට දාන එකට අපි මොකද්ද කියන්නේ? Capital. Investment. Investment කියලා කියනවා අපි ඒ වගේම කියනවා මේ capital නේද? ප්‍රාග්ධනය. ප්‍රාග්ධනය. දැන් ප්‍රාග්ධනය කියවම ඉස්සර ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ ආයි කෙලින්ම අපි ගත්තොත් ඔය යම්කිසි මැෂින් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඉදමක් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඕකට කියනවා physical capital නැත්නම් භෞතික ප්‍රාග්ධනය. ඊට පස්සේ කට්ටිය කිව්වා මේ ඕවා දාන්න බෑ මම සල්ලි දාන්න. මුල්‍යමය ප්‍රාග්ධනය. ඊට පස්සේ කට්ටිය කිව්වා මම දැනුමෙන් උදව් ගන්න. අපේ කියනවා අපේ දැනුම් සම්භාරයෙන් යුතු ප්‍රාග්ධනය. අද මේ වෙනකොට අපි ඔය ව්‍යාපාර වලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපි කියනවා සමාජීය ප්‍රාග්ධනය, social capital. What happens there is in the future we will be actually, even now this is happening, a girl or boy can go to a salon and say, look, I have what's your price? Okay, 2000. I have 10,000 followers on my Instagram. If I put a post about this place, can you give me a 5% discount? මම post එකක් දැම්මොත් මෙතන ගන්න මගේ Instagram එකේ ඉන්න 10000ක් followers වලට පේන්න ඔයා කැමතිද මට 10% 20% වට්ටමක් ලබා දෙන්න. අන්න. ඉතින් අර තමන්ගේ Facebook page එකේ අර wish කරන comments, products ගැන, special promotions, competitions, customers ලගේ pictures ඔය වගේ හොඳ mix එකක් දාන්න. හරි? මම මෙහෙම අහන්නම්කෝ අපි සාමාන්‍යයෙන් buffet එකකට ගිහිල්ලා කෑවට පස්සේ dessert එකට අපි මොකද්ද කැමති? අන්නාසි වෙනම, අඹ වෙනම, පැපොල් වෙනම, කෙසෙල් ගෙඩි වෙනම එහෙම තිබ්බොත් නැත්නම් හොඳ රහට ෆෘට් සලාඩ් එකක් හදලා තිබ්බොත් අපි වඩා කැමති මොකද්ද? Fruit salad. සාමාන්‍ය ෆෘට් සලාඩ් එකනේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆෘට් සලාඩ් එකට තමයි අපි කැමති. right? ගොඩක් කරාට අපි කැමති ෆෘට් සලාඩ් එකට තමයි. අන්නාසි කෑල්ල හරි තියෙන්න පුළුවන් ෂේප් එකේ අර බීලා ඉවරනට පස්සේ ඒක හින්දින්න පොඩ්ඩක් කෑල්ලක් කපන්න. හැබැයි නැත්තම් අපි සාමාන්‍යයෙන් කැමති ෆෘට් සලාඩ් එකට තමයි නේ. මම මෙන්න මේකත් කියන්න ඕන ඔය ඒක Facebook page එකට content දානකොට යාළුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න අර දාන්න පුළුවන් දේවල් මම මතක් කරනවා තමන්ගේ customers ලගෙන් testimonial එකක් දාන්න. මෙයාලා මෙහෙමයි, මෙයාලා මේ විදිහට හොඳයි, මෙයාලා අපි කැමතියි මෙයාලා කරන service එකට කියලා එහෙම පුළුවන්. pictures දානකොට ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා මේ අපි වෙලාව ගත කරලා edit කරලා logo දාලා නැහැ. Facebook, Instagram වගේ සමාජ මාධ්‍ය දුවන්නේ algorithm එකකින්. algorithm එකක් කියන්නේ අපි කියනවා යම්කිසි ඒකේ සූත්‍රයක් තියෙනවා. හරි? පරිගණක සූත්‍රයක් තියෙනවා ඕක පිටිපස්සේ. අපි ඕක edit කරන්න මොකද වෙන්නේ? ඒ සූත්‍රයෙන් ඒක පෙන්නන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. පුළුවන් තරම් natural pictures අරගෙන දාන්න. හැබැයි natural වුණාට කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ phone එකෙන් අරගෙන දාන්න කමක් නැහැ. හැබැයි lighting හොඳට තියෙන්න ඕන. අපි අවුරුදු 9ක් තිස්සේ අපි මේ වැඩ කටයුතු කරපු අත්දැකීමෙන් මට කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම lighting නැත්තම් social media වල reaction එකක් එනවා අඩුයි. හරි?
මොකද සමහර අපිට දැන් අද කාලේ ඔයා හිතනවා හරි නෝට තරින්දු මට ලයිටින් එහෙම වෙනම ලොකුවට නැහැ කියලා කමක් නැහැ. Android phone එකකින් වෙන්න පුළුවන්, iPhone එකකින් වෙන්න පුළුවන් ඕන තරම් apps තියෙනවා. ඒ app එකකට තමන් ගත්ත පින්තූරයක් දාලා ඒකේ lighting edit කරලා adjust කරලා දාන්න. දැන් මම ගත්ත දැන් මම මෙහෙම කතා කරනකොටද හොඳ? මෙහෙමද හොඳ? මොකද්ද වඩා හොඳ? දැන්ද හොඳ මේ lighting එකක් නැතුව ඔයාගේ presentation එක පේන්නේ. ඔව්. ඉතින් අර ඒක ඇවිල්ලා අපි මේන්ලිම ගත්තොත් එතන ඇත්තටම වෙන්නේ lighting එක ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් පුළුවන් තරම් අපි බලන්න ඕන හැම වෙලේම හොඳ lighting එක පින්තූර වීඩියෝස් දාන්න. ඊට පස්සේ වීඩියෝස් උත් short videos customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා ගත්තා වෙන්න පුළුවන්. customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙතන හොඳ කියනවා වෙන්න පුළුවන්. මම දැකලා තියෙනවා සමහරක් තැන්වල අර පොඩි කැලිප්සෝ බෑන්ඩ් එකක් ප්ලේ කරනවා කස්ටමර්ස්ලා කෑම කනංග. ඒකේ මේ මොහොතේ පින්තූර ටිකක් අරගෙන වීඩියෝ එකක් එහෙම අරගෙන දාලා තියෙනවා. කමක් නැහැ. ඒක හොඳයි. හැබැයි once again lighting හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මම කියන්න හදන්නේ අර හැම වෙලෙම මම මේක විකුණනවා කියලා විකුණන දේම දාන්න එපා. තමන්ගේ භාණ්ඩම සහ සේවාවන් විතරක් දාන්න එපා. පුළුවන් තරම් විවිධ දේවල් දාලා ඒක ඉන්ට්‍රෙස්ටිං විදියට තියාගෙන යන්න. කස්ටමර්ස්ලා ගන්න පින්තූර දාන්න. අර Airbnb වගේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ කාමර සහ හෝටල් මේ අනුම් කිරීමේ ප්‍රධානම ප්ලැට්ෆෝම් එකක් Airbnb කියන්නේ. ඒගොල්ලොත් කරන්නේ පුළුවන් තරම් කස්ටමර්ස්ලා ගන්න පින්තූර අරගෙන එයාලා ඒව දානවා, එයාලා ඒව ෂෙයා. GoPro කියන කැමරා එක දන්නවනේ පොඩි කැමරා එක wide angle shots ගහන්නේ. ඒ GoPro එකෙන් උත් කරන්නේ පුළුවන් තරමක් තමන්ගේ කස්ටමර්ස්ලා GoPro එක යූස් කරලා ගන්න පින්තූර අරගෙන ෂෙයා කරනවා. මොකද ඒක තමයි natural. පුළුවන් තරම් natural විදියට අපි social media එක ගෙනියන්න ඕන. ඉතින් මම හැම වෙලේම කියන දෙයක් තමයි අපි ගොඩක් කලාවට මේ කස්ටමර්ස්ලට අපි හැම වෙලේම හදන්නේ දේවල් විකුණන්න කලින් දේවල් දෙකක් කරන්න. එකක් තමයි යාළුවත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න, සම්බන්ධ වෙන්න. යාළුවා කැමති දේවල් ෂෙයා කරලා සෝෂල් මීඩියා වල යාළුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ වගේම සම්බන්ධලා යාළුවත් එක්ක කතිකාවකද මේ අනිවාර්යෙන් මේ ආරම්භ කරන්න. එයාලා මොකද හිතන්නේ? මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? අරග ගැන මොකද හිතන්නේ? මොනවද යාළුවා තියෙන ප්‍රශ්න? ඔය සමහරක් ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ ෂැම්පු බ්‍රෑන්ඩ් තියෙනවා. එයාලා ෂැම්පු ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන නෙමෙයි යාළුවා කතා කරේ ඒක භාවිතා කරන කාන්තාවන්ට තියෙන ගැටලු, සමාජීය ගැටලු, ආර්ථිකමය ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. They spoke about the socio-economic problems that they face. They also spoke about some of the social challenges that they are facing, and through that අර මම කලින් කිව්වා වගේ they feel the brand is a friend. The brand becomes a person, the brand becomes a friend, and as a result they end up buying from you. So connect, converse, and what? Convert. මම මේ presentation එක share කරන්න මම හිතනවා ගොඩක් useful වෙයි කියලා. මේක මම මේ අර මම කලින් කිව්වත් වගේ social media ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම social media, right? social media දෙකක් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම social media. මේ වань මේ VK කියන එක අහලා තියෙනවා. V contact එක ගොඩක් කට්ටිය අහලා නැහැ. රෂ්‍යාවල තියෙන ප්‍රධානම social media එක. හැබැයි තමන්ට හොටෙල් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට වැඩිපුර එන්නේ රෂ්‍යන් කස්ටමර්ස් නම් අනිවාර්යයෙන්ම V contact එකේ තමන්ට account එකක් තියෙනවා නම් ඒක හොඳයි. හරි? ඉතින් අපි ලංකාවේ social media තත්ත්වය බැලුවොත් මම පොඩි summary එකක් දෙන්නම්. අපේ මුළු ජනගහනයක් ඉන්නවා මිලියන 21කට අධික. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් 18ක් 19ක් වගේ තමයි ඉන්නේ නගරබදව. අනිත් හැමදෙනාම ගම්බදව වගේ ඉන්නේ. අපේ ගත්තොත් ලංකාවේ ඉන්න මිලියන 21කින් මිලියන 10.9කට ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් තියෙනවා. හැබැයි ඊට වැඩි දෙනවා මොකද මම හිතන්නේ දැන් ඔෆිස් වලින් උත් ඉන්ටර්නෙට් පාවිච්චි කරන කට්ටිය ඉන්නවා ගොඩක්. ඒ වගේම තමයි අපි ගත්තෝ ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් පෙනිට්‍රේෂන් එක ඉන්ටර්නෙට් භාවිතා කරන ප්‍රතිශතය 50කට වැඩි. එතකොට ජනවාරි 2020 ඉඳලා ජනවාරි 2021 වෙනකොට මොබයිල් සම්බන්ධකම් ලක්ෂ 6කට වැඩි ප්‍රමාණයකින් වැඩි වුණා. Why? Because so many people were at home, they needed to communicate with each other, with office work and all that, so they ended up buying mobile connections much more, I mean at a much faster rate. Social media use එක ගත්තොත් ලංකාවේ ඉන්නවා 7.9 million people on social media. ඒකෙන් අපි ගත්තොත් 98ක් විතර මේ වෙනකොට මොබයිල් එක යූස් කරලා තමයි එයාලා සෝෂල් මීඩියා වලට එන්ටර් වෙන්නේ. right? ඒ කියන්නේ මිලියන 7.9 මිලියන 7.8ක්. ඒකින්ද තව දෙයක් මතක තියාගන්න
social mobile එකකින් social media use කරනවා කියන්නේ ලංකාවේ වැඩිපුර තියෙන prepaid connections. යාලා data භාවිතය කරන බොහොම concern. එතකොට වීඩියෝ උනත් ඔය ලොකු data කැපෙන වීඩියෝ දැම්මොත් කට්ටිය බලන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒවත් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේක ගැන පුළුවන් තරම් විස්තර කරන්න හොයලා බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් Facebook එහෙම ගිහිල්ලා Facebook එකේ තියෙන audience insight කියලා tool එකක්. ඒකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉන්න පළාතේ කී දෙනෙක් social media පාවිච්චි කරනවද? ඒකෙන් කී දෙනෙක් male ද female ද? එයාලා මොන pages ද බලන්නේ? what are their likes? what are their interests? Understand and go. Right? Understand and then try to attack the market. That's very important. So these are overall summary. Like we said, we have about 65% of the users are male and 35% are female. Instagram got that. We have in total about 1.3 million users. Of that, once again, we have 65% are male. Right? If you look at mobile connections, this I explained earlier. By the way, Lankave in the Janaghanata mobile phone team, right? We have 20 million population, 30.4 million mobile connections. Keep that in mind, right? But a mobile connection, api social media ko, Facebook ne hamme ba ne, I WhatsApp. Oyala key denek WhatsApp haraha customers atheka sambandha nada. Oyala key denekoda tiyanawada tamage sameepatama nitaram wena customers lage me WhatsApp accounts, right? මම ළඟදී කතා කරා ඇඳුම් මහපු එක කුඩා ව්‍යාපාරයක් එක්ක එයාලා කියනවා මේ පැන්ඩමික් එක මේ වසංගතය ආවට පස්සේ අපිත් කතා කරන්න ගියනේ අපිට වෙනදා ඕඩර්ස් දෙන්න කට්ටියට එයාලටත් ඉතින් දෙන්න බැරුව ඇති නේ කොහොමද එහෙම කියන්නේ එහෙම වසංගතයක් ආවා කියලා ඇයි කස්ටමර් එක්ක තියෙන මේ සම්බන්ධතාවය නැති කරගත්තේ ඊට වඩා නරකද WhatsApp එකෙන් මෙසේජ් එකක් දාලා ලැබුවා නම් ඔක්කොම ඕකේද ප්‍රශ්නයක් තියනවාද හොඳින් නේද සනීපෙන් නේද right social media use කරලා අද වෙනදටත් වඩා අපිට පුළුවන් සමීපව ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක ගෙනියන්න හරි මම කියන ප්‍රධානම දේ තමයි මතක ඇතුව මෙන්න මේ වගේ මිස්ටේක්ස් කරන්න එපා සමහරකට අපි දන්නේ නැතුව කියන්නේ කොහොම අතපසු වීම වෙලා මේ වගේ අර සමාජ මාධ්‍ය ඉන්න කට්ටිය මොකද එයාලා පොඩි දෙයකට කුපිත වෙන්න පුළුවන් හරිද සබ් එක ලංකාවට ආපු ගමන් දැම්ම මෙසේජ් එකක් පොය දවසේ සෙලිබ්‍රේට් කරන්න කියලා බීෆ් බර්ගර් එකක් කස්ටමර්ස්ලා සබ් එක බීෆ් කරලා කෑවා right social media වල බැන්න හොඳට මොකද අර ඒ තමන්ගේ ඒ කස්ටමර්ස් ලගේ ඒ සංස්කෘතියත් එක්ක කල්චර් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා වුණ social media වල වැඩ කටයුතු කරා right මිස් දම්මික මම හිතන්නේ කුඩා වෙලාවක් තිබුණ හින්දා මගේ මම plan කරන් හිටියේ මේ දේවල් ටික සාකච්ඡා කරන්න මම හිතනවා මේක හොඳ අරමුමක් කියලා කට්ටියට තේරුම් අරගෙන ඇත්තටම social media use කරලා කොහොමද තමන්ගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරන්න කියන එක ගැන හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න මේක හොඳ අරමුමක් කියලා මම මේ හිතනවා. thank you Tharindu මම හිතනවා මේක ඉතාම වැදගත් වෙයි කියලා අපේ සහභාගීකෙන්ට මොකද සෑහෙන දැනුම් සම්භාරයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මම හිතනවා මේ කාල වේලාව නියමිත පරිදිත් මම හිතනවා ඔබගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉවරයි කියලා මම හිතන්නේ. ඔව් ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉවරයි මම මට තව වැඩක් වාදකාරී කටයුතු සම්බන්ධ වෙන අපි තවත් වැඩි කාලයක් ගත නොකර ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට අද මෙතන සහභාගී වෙන වගේම දැනගන්න ලැබීමත් සතුටක් විශේෂයෙන්ම තවත් මාරිස්ටෝනියන් කෙනෙක් ඔබගේ මූලික කියන්නේ මේ ගුරුතුමා වෙලා තියෙනවා කියලා අපේ දැනට එක්සත් රාජධානියේ වාසය කරන අපේ ඇක්ටිව් මෙම්බර් කෙනෙක් UK OBA බ්‍රාන්ච් එකේ ක්ලැන්සි පීරිස් මහත්මයා. ඉතින් ඒ මහත්මයාට මම කතා කරා ඔබතුමා වචන කීපයක් කතා ගන්න කැමතිද කියලා. නමුත් එයාට කාර්ය බහුල හින්දා මේ අවස්ථාවේ ක්ලැන්සි මම හිතන්නේ මේ වෙලාවේ මේ තාම මේ රාජකාරී කටයුතු සිදු කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක ලොකු ගෞරවයක්. ඒ වගේම මම හිතන්නේ අපි ක්‍රිකට් ටීම් එක ගැන කතා කරා. මේ අවුරුද්දේ මම හිතන්නේ සිනාව බෝ කරපු නායකයා ඔබලගේ ඉස්කෝලේ නේද? අපේ බොහොම නිහතමානී නායකයෙක් මම අපේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් නැතුවම හිටපු හොඳ නායකයෙක්. T20 කැප්ටන් ඒ වගේම T20 වල ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් ඉන්නවා තව අපේ ඒ ප්ලේ කරන. ඉතින් ඒකත් ලොකු දෙයක්. So before we wind up, we have had a wealth of information, and this is, as I told you at the beginning, is a initial attempt to give our members a glimpse
of how we can use social media free and cheaply to captivate markets for your small businesses and home businesses and for startups. How we going to do a startup? Because once a startup happens, then you gain capital, and also you collect some sort of money and all that. And Tharindu, I think you have given so much of information and how that you would do that. Some technical aspects, probably some of our lay or rather the people who are not very tech savvy may be quite puzzled, but social media these days are very simple, made simple. Absolutely. And Mr. Damika, before I take your leave, I would like to say that if they have any queries, if they need any guidance, if they want to ask me something, they are most welcome to directly drop me a WhatsApp message or contact me, and I will be happy to help them. I would like to take your leave right now, and wishing all of you a good day ahead. Can you Tharindu, can you spend few minutes to answer a few I need to join a call in another 1 minute. I think 1 minute is okay. Yeah, so there is one written question from Amila Pereira. He says, when you post in social media with one of your customers, even competitors can see who your customers are. Wouldn't this attract more unnecessary competition for your business? Good point. But my question is your relationship with your customer that weak that somebody else can attract? If somebody else by see, because invariably they will get to know that you are having these customers, right? So if somebody can see your customer on social media and they can attract them, right? My question is that means that's not a social media problem. That means your relationship with the customer is too weak. So you need to first strengthen that. So Tharindu, all what it requires is understand and go. That is what your final message is, and also about WhatsApp communication, WhatsApp commercial. I don't know how many people are using, but before moving further, I'd like to invite our chairman, Mr. Dilran Fernando, to speak a few words and hand you over token of appreciation. Thank you, Mr. Damika. On behalf of, I'll make it quick, on behalf of the All Boys Association of Maharashtra College, I would like to extend our sincere gratitude to Mr. Tharindu Ameresekere for taking your time today from your busy schedule to attend this session and educate our members. අද දිනේ ආදේශීය සංගම වෙනුවෙන් මම කැමති ස්තුති කරන්න තරින්දු අමරසේකර මහතාට ඔබගේ දැනුම අපගේ සමාජිකයන් සමග බෙදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. On behalf of the All Boys Association, I would like to present you this token of appreciation. Mr. Tharindu, we have sent you this e-voucher to your personal mobile number. I hope you will find it very valuable and you will be able to redeem the voucher we have sent. And also, I would like to thank you very much. You should not have bothered, but thank you so much. No, thank you. Not at all. Yes, and also I would like to thank our membership advisor, Mr. Damika Fernando, for constantly giving his advice and continuously guiding us through this entire webinar series. And also, I would like to thank our membership team as well as our president and the ex-committee and all the members and participants who joined today. We'll be planning to plan out more sessions in the future, and I hope to get all your participation in these seminars and sessions. And also, I have shared a link to a form where you will be able to provide feedback on the today's webinar, as well as if you have any suggestions on topics, you can give those ideas and suggestions on that form. So I would like to request all participants here to go to that link and provide your feedback. Mr. Dilran, thank you so much. I'm taking your leave with that. Mr. Damika, thank you for having me, and wishing all the members of the OBA all the best, and together stronger, let's get through this pandemic situation of this country. Thank you, Tharindu. Thank you. Stay so much. And one testimony that we can share, digital marketing, see that we have given a token of appreciation digitally to Mr. Tharindu. So one of the things that you can do in social media,
see marketing at its certain level at peak. And so we expect everyone here, already 85 participants registered, and more than half, I think about half of it have already participated. And in the future upcoming webinar series, hope you have answered that questions about what do you want, what do you like to hear from us, and what do you want as generalized subjects in the this webinar series. And accordingly, we will decide that what comes next, and come back to you with another interesting session with the leadership of Dilran. And thank you very much once again for all the participants. Thank you, Dilran, for having such a wonderful session, and encouragement from our president, Mr. Anton Fernando, and all the participants.